Okay, hello friends. Yeah, good evening everyone. Okay, आवाज येतोय माझा? ओके ओके ओके. आज बऱ्यापैकी स्टुडंट्स कनेक्ट झालेले आहेत. ओके. ऍक्च्युअली गाईज मागील लेक्चर आपण कॅन्सल केलं होतं. Because of some network issues, we cancelled your last lecture. Okay. And the topic is also only a single topic is remaining. Okay, from the syllabus. Laksh cohort. Okay, from 10th semi English. Okay, very good writing. Okay, am I audible for everyone? Hello. Okay. मैं रेश्मा लावण्य कालिंदी. ओके, ऑल राईट. सो गाईज आपण मागील लेक्चर कॅन्सल केलं. ऑलरेडी तुमचा एक छोटासा टॉपिक राहिलेला आहे फक्त. ओके. इंडियामध्ये जे कम्युनिकेशन आहे ते कसं होतं तर तो टॉपिक तुमचा राहिलेला आहे. ओके. तर आपण बघूयात तुमचं लास्ट लेसन फ्रॉम द पॉलिटिक्स सॉरी जिओग्राफी. ओके. So it was the tourism. Here it is. Okay, I will just share my screen to all of you. Just tell me if it is visible for you or not. Okay. Can you see the screen? Tourism, transport, and communication. So in this, we have covered tourism, transport, and communication for the Brazil. Still, the communication for India is remaining. So today we will see that only. Okay. Okay, it is visible for all of you. So guys, let's revise the topic. Actually, I have revised it very much. Okay. खूप जास्तच रिवाइज केलेला आहे आपण मागच्या वेळी पण हा टॉपिक. I hope you have also read the topic and you remember all the things. So this was about the tourism. Here's the graph for Brazil and India. Here is also the GDP contribution. Okay, contribution of tourism sector in GDP. भारताच्या जीडीपी मध्ये भारताच्या उत्पन्नात पर्यटनातून येणार उत्पादन जास्त आहे की कमी आहे. ब्राझील मध्ये कसं आहे ते आपण बघितलं. ओके. आफ्टर दॅट वी हॅव सीन इंडियामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी टुरिस्ट प्लेसेस आहे, ब्राझीलमध्ये कोणकोणत्या आहेत. ओके. हिअर सम पिक्चर्स. गेटवे ऑफ इंडिया.
Okay, hello friends. Hello, am I audible? Okay, actually, friends, because of some network fluctuation, okay, I directly came out of the system. Okay, am I audible now for everyone? Okay, okay, I will share the topic once again to you. Just tell me if it is visible you for you or not. Okay, important railways routes and airports. Okay, is it visible? Hello. Okay, okay. Thank you, thank you. Sorry for interruption. Okay, guys. So this was the railway routes in India. Railway routes are dense towards the north of the India. Okay, because the population is also very high in the north of the India, and also there are plain areas over there. Okay, river areas, plain areas. That's why building a rail route is or railways is very simple over there. Then we also saw the communication in Brazil. Okay, already we have seen communication in Brazil. And the last part of this topic is communication in India. Okay, this was remaining. We started some points, but I think because of the network, the topic remain as it is. Okay, so let's see the communication system in India. Okay, shall we start? Hello. Okay, thank you. I hope I'm audible to you also. Okay, okay. Okay, guys, let's see. Here is the map of India. Hmm. You can see Indian Standard Time Meridian over here. It is on 82.30 degree or 82.5 degree to east. ओके, म्हणजे आपला देश जो काही ग्रीनविच मेरिडियम जी काही लाईन आहे ओके, तर त्याच्या जवळपास 5.5 तास पुढे आहे. ओके, इट इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियम टाइम. Okay, let's see. India has India too has a large longitudinal extent. ओके, म्हणजे भारताचा पण एक लांबी आपण म्हणूयात ना ती खूप जास्त आहे. ओके, ज्याप्रमाणे ब्राझीलची जी काही लॉन्जिट्युडनल अस्पेक्ट किंवा लॉन्जिट्युडनल एक्सटेंट जो ब्राझीलचा खूप जास्त आहे, त्या प्रमाणाचा इंडियाचा सुद्धा त्या प्रमाणात थोडासा जास्तच आहे. ओके, यू कॅन सी ऑलमोस्ट ईस्ट टू वेस्ट टोटल इंडियाज लेंथ इज almost 3000 kilometer, and if we measure from north to south it is almost 3200 kilometers. Okay, so it is very big as but not very big as compared to Brazil. Okay, for Brazil it is very big. So India too has a large longitudinal extent. The difference between the two extremmost points is 2 hours or 120 minutes. Okay, all of you know 1 hour equals to 60 minutes, so it is 120 minutes, 2 hours. Okay, India has only one standard time zone. इंडियाला दोन स्टँडर्ड टाइम झोन्स, सिंगल टाइम झोन आहे. ओके, ज्या प्रमाणे आपण ब्राझीलमध्ये बघितलं तिथे जवळपास 5 टाइम झोन्स येतात. ओके, परंतु इंडियाला ओनली वन टाइम झोन आहे. ओके, दी 82.5 डिग्री ईस्ट. ओके, लॉन्जिट्यूड इज दिस इंडियन स्टँडर्ड टाइम, म्हणजेच IST, इंडियन स्टँडर्ड टाइम 82.5 डिग्रीज. ओके, इट पासेस थ्रू अलाहाबाद, जो काय अलाहाबाद आहे. ओके, जिल्हा. ओके,
तर या अलाहाबाद मधून हा जो काही इंडियन स्टँडर्ड टाइम आहे, ती जी लाईन आहे 82.5 डिग्रीजची ती पास होते. इट इज अहेड बाय 5 hours and 30 minutes फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम GMT. ओके, जे काही ग्रीनविच सिटी आहे, तर ग्रीनविच सिटीला आपण एक स्टँडर्ड टाइम लाईन म्हणून कन्सिडर करतो जगभरात. आणि अकॉर्डिंग टू दॅट टाइम लाईन वी मेजर द टाइम लाईन्स ऑफ द अदर कंट्रीज. सो इंडिया इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ दॅट ग्रीनविच मेरिडियन टाइम. म्हणजेच भारताकडे 5.5 तास अगोदर दिवस लवकर उगवतो. जी काय मेरिडियन टाइम लाईन आहे, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाईन, तिच्यापेक्षा 5.5 तास अगोदर इंडियामध्ये सनराईज होतो. With the explosion of electronic media, telecom industry has become one of the fast growing sectors. ओके, आपण काय बघत आहे? कम्युनिकेशन. तर हे जे काही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आलेला आहे, ओके, टीव्ही झालं, तुमचे मोबाईल्स झाले, ओके, इवन अदर तुमचे जे काही डायरेक्ट टू होम सर्व्हिस जे आहे, डिश टीव्ही एक्सेट्रा, ओके. तर या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या एक्सप्लोजन मुळे टेलिकॉम इंडस्ट्री ही एक सर्वात फास्ट ग्रोईंग सेक्टर झालेली आहे जगभरात, ना की फक्त इंडियामध्ये. इन दिस era of information and communication, more digitally enhanced communication devices like mobile phones, internet, and satellites are paving way to expansion for the wider reach of communication technology. ओके, आपण बघितलं आताच की इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची जी काही ग्रोईंग आहे, ओके, जी ग्रोथ आहे ती फार फास्ट होत आहे. त्यामुळे काय झालंय, जे काही इन्फॉर्मेशन IT सेक्टर जो काही मोठ्या प्रमाणात वाढला, इव्हन कम्युनिकेशन सिस्टीम जगभरात जी प्रमाणे वाढली मोठ्या प्रमाणात, ओके, तर त्यामुळे काय झालं, वेगवेगळ्या प्रकारचे मोबाईल डिव्हाइसेस लाईक मोबाईल फोन्स, डिफरंट इंटरनेट systems, even satellites that are paving way to expansion of wider reach of communication technology. मग ही जी कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी आहे, इन्फॉर्मेशन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी जी काही सिस्टीम आहे, त्यालाच कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी असं म्हटलं जातं. ओके, तर ही एक कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये एक पेवमेंट होत आहे, ओके, एक रस्ता तयार होत आहे. कशामुळे? मोबाईल, इंटरनेट, सॅटेलाइटच्या वेगवेगळ्या गोष्टींमुळे. आर यू एबल टू अंडरस्टँड गाईज? हॅलो, एम आय ऑडिबल टू यू? ओके ओके. Okay, so do you have
Okay, is it clear now? Okay, guys. Can anybody tell me which part you have missed because of the voice? Uh, Hello, friends. Am I audible now? Okay. I will just revise the topic once again. Okay. Okay. Shall we start the topic? Now problem will not arise, I think, because I have changed my network now. Okay. Okay. Very small topic is remaining. Friends, we were just discussing that here use your brain power. Okay. तर त्यांनी बेसिकली विचारलं काय, सौरभ आणि अश्विनी ही वर्क करत आहे एक तर रिओ दी जेनेरिओ मध्ये त्यांचे ऑफिस आहे आणि मनॉस मध्ये त्यांचं ऑफिस आहे. ओके. तर त्यांनी विचारलं आहे की इंडियाचं टायमिंग काय असेल. ओके. त्यावेळी तर तुम्ही जर रिओ दी जेनेरिओचा विचार केला तर रिओ दी जेनेरिओ हा इंडियाच्या 7.5 तास मागे आहे. ओके. इट इज 7.5 आवर्स बिहाइंड द इंडियाज टाइम. ओके. इथे जीएमटी दिलेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता 10 ते 5 जो टायमिंग आहे तो इंडियाने मध्ये तुम्ही 7.5 तासाने मागे घ्यायचा आहे आणि
जर मानोस आहे या ठिकाणी, सपोज या एरियामध्ये ब्राझीलच्या, तर येथे पण एक ऑफिस आहे. तर या ठिकाणी मात्र टायमिंग किती आपला तो 5:30 ऑलरेडी एक्स्ट्रा आहे, ग्रीनविच पेक्षा आपण अहेड आहे, आणि हा एक टाइम त्यामध्ये ऍड करावा लागेल आपल्याला. ओके, तर तो 9.5 आवर्स होईल. ओके, तर थोडक्यात रिओ दी जेनेरो पेक्षा इंडिया 7.5 तास अहेड आहे आणि मानोस पेक्षा इंडिया 9.5 तास अहेड आहे. सो अकॉर्डिंग टू दॅट यू कॅन डू युअर calculation. Okay, so basically this is the thing they have asked us. Okay, clear guys? Hello? Okay, actually we are not directly taking regular classes. Okay, it is online classes, so everything becomes very difficult to show because there is no any tool like uh, blackboard, okay, or chalk to show you the directions, why this is so and how this is so. Okay, ISRO, Indian Space Research Organization. It is short form as ISRO. ही गोष्ट सर्वांना माहितच असेल. ओके, किंवा ही जी संस्था आहे, इन्स्टिट्यूट आहे, ही सर्वांना माहित आहे ऑर्गनायझेशन. इस्रो लुक्स आफ्टर द स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम ऑफ इंडिया. भारताला जर कोणताही सॅटेलाइट लॉन्च करायचं असेल आणि त्या इस्रोची जर त्यात कॅपॅसिटी असेल, ओके, इस्रो इज कॅपेबल launching that satellite, then all the satellites are launched by the ISRO. But still, there are some satellites which are much heavy. Okay, like the satellite which are having weight more than 4 ton, 5 ton, 6 tons. Okay, so India or ISRO don't have the rockets which can launch such a heavy satellites. Okay, for that purpose we have to ask European Space Research Organization. Okay, for this purpose. Okay, तर भारताचा जो काही स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम आहे, ओके, सॅटेलाइट लॉन्चिंग जो प्रोग्राम आहे तो इस्रो कंडक्ट करत असते. टिल डेट दिस इन्स्टिट्यूट हॅज एस्टॅब्लिश्ड मेनी रेकॉर्ड्स इन द सॅटेलाइट लॉन्च. ओके, या आपली जे काही इस्रो आहे हिने आतापर्यंत खूप सारे रेकॉर्ड्स ब्रेक केले आहे किंवा तयार केले आहेत. म्हणजे काय, काही दिवसांपूर्वीच, म्हणजे काही वर्षांपूर्वी, 3 वर्षांपूर्वी इस्रोने 104 सॅटेलाइट स्पेस मध्ये लॉन्च केले होते किंवा ऑर्बिट मध्ये एस्टॅब्लिश केले होते. 104 सॅटेलाइट्स इन वन सिंगल रॉकेट. एकाच रॉकेट मध्ये एकाच वेळी जवळपास 104 जे सॅटेलाइट्स आहेत, छोटे मोठे धरून. ओके, ऑल नॉट ऑल द बिग वन. Some satellites are small, some are big. So including all these satellites, the number was 104. So this was the record. Okay, and still it is not broken yet. The Brazilian Space Agency, that is AEB. Okay, how it is AEB? Okay, is the civilian authority in Brazil responsible for country's burgeoning space program. तर भारत जशी इंडियाची इस्रो आहे तशीच ब्राझीलची AEB आहे. ओके, इन शॉर्ट. तर जे काही सिव्हिलियन सॅटेलाइट्स आहे, ओके, ब्राझीलचे जे लॉन्च करायचे आहे, तर ते सर्व काही हे ब्राझिलियन स्पेस एजन्सी करते. Brazilian Space Agency has pursued a policy of joint technological development with more advanced space programs. Okay, as every space agency does, okay, or does advanced space research program. Okay, the same is being conducted by the Brazilian Space Research Agency also. Initially, it relied heavily on the United States, but now it is working with China, India, Russia, and Ukraine. तर सुरुवातीच्या काळात जी काही ब्राझीलची स्पेस एजन्सी होती, ओके, तर ती युनायटेड स्टेट्स म्हणजेच अमेरिकेवर अवलंबून होती. इट वॉज डिपेंड ऑन अमेरिकाज हेल्प. बट नाऊ इट हॅज द टाईज विथ इंडिया, रशिया, चायना अँड युक्रेन, because all the space agencies in India, Russia, China, or Ukraine are very big one, very successful one. That's why Brazilian Space Agency is taking help of this also.
on what basis will you decide how many standard times should be there in a country? ओके, तर त्यांनी बेसिकली क्वेश्चन विचारलाय फ्रेंड्स की जर एखाद्या देशाची स्टँडर्ड टाइमलाईन जर ठरवायची असेल तर तुम्ही कोणत्या बेसिसवरती ठरवाल? म्हणजे एखादी जर स्टँडर्ड टाइमलाईन तुम्हाला डिसाईड करायची असतील तर त्याच्यासाठी तुम्ही बेसिस कोणकोणते घ्याल? ओके, कोणकोणत्या गोष्टी विचारात घ्याल किंवा काय क्रायटेरिया वापराल? ओके, कॅन एनीबडी टेल मी? हॅलो, can anybody tell me on which basis any country decides that how many timelines or standard timeline should be in the country? Can anybody tell me? Hello? Hello, am I audible? Hello? Just tell me, am I audible or not? Okay, okay. Okay, so yes, Sitaram Nerurkar, very perfect answer, okay? On the basis of longitudinal extent. ओके, लॉन्जिट्युडनल एक्सटेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुमचे जी काही कंट्री आहे तिची ईस्ट टू वेस्ट, ओके, पूर्वेकडून पश्चिमेकडली जी काही तुमची लॉन्जिट्युडनल किंवा जी काही लांबी वगैरे आहे, ओके, तर ती किती दूर आहे यावर हे डिपेंड आहे. कारण जेवढी जास्त तुमची लॉन्जिट्युडनल एक्सटेंट जेवढं जास्त तेवढ्या जास्त टाइमलाईन तुम्हाला ठेवावं लागतील. नाहीतर काय होईल, देशाच्या एका कोपऱ्यामध्ये जो टायमिंग असेल तर त्याच्यापेक्षा दुसऱ्या कोपऱ्यातला जो टायमिंग असेल किंवा दुसऱ्या कॉर्नरचा जो टायमिंग असेल त्यामध्ये प्रचंड तफावत होईल निर्माण. ओके, आजही इंडियाचा जर विचार केला असला, आपण समजा विचार केला तर इंडियामध्ये किती स्टँडर्ड टाइमलाईन आहे? कॅन एनीबडी टेल मी? हॅलो, हाऊ मेनी स्टँडर्ड timelines are there in India? Yes, only one timeline, right? So why this is so? Because though our longitudinal time extent is very large or very good, still we have adopted or we have chosen the middle line of India, okay, the center of India. So we have taken that क्रायटेरिया. ओके, आपण जर आता विचार केला आसाम, ओके, आसाम हा किंवा अरुणाचल प्रदेश जो आहे तो एकदम ईस्ट साइडला आहे, ओके, इंडियाच्या सर्वात पूर्वेकडील भाग कोणता आहे तर अरुणाचल प्रदेश आणि आसामचा भाग आहे. ओके, आणि सर्वात पश्चिमेकडे कोणता आहे तर जे काही कच्छचे रण आहे, ओके, गुजरातचा जो पार्ट आहे तर तो आहे. आणि आपली जी टाइमलाईन आहे ती कोणत्या हिशोबाने आहे तर ह्या दोन्हींचा जो सेंटर आहे जो अलाहाबाद मधून जातो, आपली जी काही 82.5 डिग्रीचा जो काही जी काही लाईन आहे, ओके, तर त्या लाईन मधून आपली स्टँडर्ड टाइम जातो. तर त्यावेळी काय होतं, जे काही त्या लाईनवर येणारे जे काही स्टेट्स आहे, जे काही सिटीज आहे, ओके, अलाहाबाद मधून जी काही आपली स्टँडर्ड लाईन जाते, स्टँडर्ड टाइम लाईन जाते, तर त्या स्टँडर्ड टाइम लाईनवर जे काही सिटीज आहे, ओके, हिअर 82.5 और 30 सेकंड्स, ओके, हा जो काही टाइमलाईन आहे तर यावर राहणारे जे आपले जे सिटीज आहेत तर ते एकदम स्टँडर्ड टाइमला आहे. परंतु तुम्ही जर आपला जो आसाम किंवा अरुणाचल प्रदेशचा जर हा एकदम एक्स्ट्रीम पार्ट घेतला तो हा पार्ट आणि इंडियाचा जो पार्ट आहे स्टँडर्ड टाइम यामध्ये 1.5 तासाचा फरक आहे जवळपास. म्हणजे आसाम मध्ये किंवा अरुणाचल प्रदेशामध्ये सूर्याचं आगमन इतर भागापेक्षा 1.5 तास अगोदर होतं. परंतु तुम्ही जर एकदम दूरचा गुजरातकडील हा पार्ट घेतला तर येथे सूर्योदय लेट होतो. सनराईज जो आहे तो या पार्ट मध्ये लेट होतो या पार्ट पेक्षा. त्यामुळे आसाम अरुणाचल प्रदेश मधील जे लोक आहे ते असं म्हणत आहेत की आमच्यासाठी आम्हाला सेपरेट स्टँडर्ड टाइमलाईन पाहिजे. ओके, म्हणजेच इंडियामध्ये 2 टाइमलाईन असावेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. कारण काय होतं, 7 वाजता जर ऑफिस ओपन करायचा जर विचार केला, ओके, इंडियामध्ये स्टँडर्ड टाइम मध्ये, तर सूर्योदय किंवा सनराईज हा अरुणाचल प्रदेश मधील राहणाऱ्या लोकांकडे
1 ते 1.5 तास अगोदर होतो. मग त्यांच्यासाठी जर आपण विचार केला तर टाइमचं ही जी तफावत आहे यामुळे काय होतं, त्यांना एकतर खूप लवकर उठून खूप वेळपर्यंत ऑफिसची वाट बघावी लागते. ओके ओके गाइज, so longitudinal extent is important to decide the standard time for any country or how many time zones should be there for any country. Okay guys, so in this way this is your the syllabus of your geography. And we have successfully completed your syllabus. Hello guys, anybody having any doubt in the topic? I know because of the interruption of network you are facing problems. Okay, okay, you don't have any doubt. Okay, let's take the exercise. Let's see what it is. The future of tourism, state whether right or wrong with the reason. Okay, कारण देऊन तुम्हाला सांगायचं आहे की हे चुकीचं आहे की बरोबर आहे. The future of tourism is bright in India due to its natural diversity. Yes, of course. कोणत्याही देशात जर बायोडायव्हर्सिटी जास्त असेल तर लोकांना बघण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी मिळतात. ओके, जर इंडियामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं आपण जर सह्याद्री घाटात वर जर गेलो, ओके, पश्चिम घाट वेस्टर्न घाटामध्ये जर गेलो तर तिथे बायोडायव्हर्सिटी खूप जास्त आहे. तुम्ही जर कच्छचे किंवा रण किंवा गुजरातमध्ये गेला तर तिथे डेझर्ट आहे. ओके, तुम्ही जर नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया मध्ये जर गेला तर तिथे स्नो वगैरे आहे, हिमालयन रेंज आहे. तुम्ही जर साऊथ पार्ट कडे गेलात तर तिकडे पण फॉरेस्ट एरियाज आहे. तर अशा प्रकारची जी काही बायोडायव्हर्सिटी आहे, नॅचरल डायव्हर्सिटी आहे, ओके, तर यामुळं ऑब्विसली टुरिझम हे वाढणार आहे. टुरिझम ॲज इज अन इनविजिबल ट्रेड. ओके, इट इज रॉंग. The indicator of development in a country is development of transport in that country. Yes, it is basically the true. ओके, जर तुमच्या देशामध्ये ट्रान्सपोर्ट वाढत आहे याचा अर्थ काय होत आहे, तुमच्या देशात जे उत्पादन होत आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग होत आहे, त्याचं प्रमाण वाढल्यामुळं ट्रान्सपोर्टची जी काही डेव्हलपमेंट आहे ती पण सुद्धा जास्त झालेली आहे. सो दिस इज द साइन ऑफ डेव्हलपमेंट. Brazil's time is ahead of that India's time. Okay, it is wrong. It is not ahead of India. Okay, it is behind India. The development of tourism in India has begun recently. Yes, we can say that in India tourism has begun recently, means not from 2000. Okay, we can see this graph of tourism. Okay, in 2010, from 2010, the number of tourists, international tourists, has increased too much in India. So we can say it is recently the tourism has increased in India. Okay. Answer in short, what factors attracts more tourists in Brazil? तर ब्राझील मध्ये टुरिझम साठी लोक अट्रॅक्ट का होतात, कोणकोणते फॅक्टर्स त्यासाठी कारणीभूत आहेत. ओके, रीड अँड यू कॅन इझिली write down the answer. What are difficulties in the development of railway system in Brazil's internal areas? ओके, ब्राझीलच्या इंटरनल एरियामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे, तर बेसिकली तो माउंटेनस रिजन तर आहेच, त्यासोबतच फॉरेस्ट खूप जास्त आहे. ओके, forest is also very dense over there. Continuous rainfall is there. That's why there is no good land over there. Which means of the communication has expedited the field of communications? Okay, communication मध्ये कोणकोणते मीन्स महत्वाचे आहेत. ओके, तर ते बघू शकता तुम्ही किंवा यू कॅन इझिली अंडरस्टँड, यू कॅन राईट डाऊन. What has they given? Brasilia, New Delhi, standard meridian 0, 30, 60, 90. Okay, a plane leaves Brasilia at 8 a.m.
on 31st December. The plane crosses 0 degrees meridian and reaches Vladivostok via New Delhi. Tell the local time, date, and day at New Delhi and Vladivostok when plane leaves Brasilia. म्हणजे थोडक्यात त्यांनी काय विचारलंय, ब्राझिलियामध्ये 11 वाजता प्लेन सुरू झालेला आहे. ओके, म्हणजे तेथून ते ब्राझिलियाला सोडणार आहे. आणि तेथे काय आहे, वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे. ओके, इयरचा लास्ट डे आहे 31st December. And all of you know that Brasilia is how many degrees ahead of the behind the standard time meridian? Okay, you can calculate. Okay, I think it is it should be 2 to find 5 hours behind the 0 degree meridian. Okay, and we know New Delhi is 5:30 hours ahead of that स्टँडर्ड मेरिडियम टाइम. ओके, म्हणजेच भारतामध्ये ज्यावेळी इकडे 31st असेल तर त्यावेळी न्यू दिल्लीमध्ये काय असेल, नेक्स्ट इयर चालू झालेलं असेल, म्हणजे तेथे न्यू इयरचा टायमिंग असेल. तशीच सेम सिच्युएशन ही व्लादिवोस्टॉक या ठिकाणी पण असेल. ओके, match the columns, column A, column B. Okay, you can do this. Give geographical regions. Okay, read the topic, do it, and if you find any issue, please tell me. Differentiate between water transport in the Amazon and Ganga river. Okay. Okay, what is here? Okay, guys, do one thing. Complete the exercise, okay, of this topic. And if you found any doubt over there, do ask me, okay? I will clear your doubts after that. So just see the last part of the topic, flora and fauna. म्हणजे वनस्पती आणि जे काही प्राणी आहे ब्राझील मध्ये आणि इंडिया मध्ये ते कोणकोणते आहेत. ओके, द गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा रिव्हर मध्ये हे आढळून येतात. रबर इंडस्ट्री, यू कॅन सी रबर ट्रीज. पिंक डॉल्फिन इन अमेझॉन. ॲलोव्हेरा, यू कॅन सी ॲलोव्हेरा तुम्ही घरी पण प्लांट लावलेला असेल. ओके, पिरान्हा हा जो काही मासा आहे, ओके, फिश आहे एक टाईपचा. वन हॉर्न्ड रायनो, ओके, एक शिंगी गेंडा. नीलगिरी तेहर, ओके, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. Century plant over here, candor, golden lion, tamarind. Okay, mahogany, this is one type of tree. Nilgiri is also tree. I don't think this is a Nilgiri. Nilgiri trees are somewhat different. Khair ही एक वनस्पती आहे फ्रेंड्स. ओके, okay guys, so this was your geography subject and the last topic of the class. Okay, so you have exercise to do. You have to complete the exercise of 9th lesson, that is tourism, transport and communication in Brazil and India. Okay, there is a comparison between India and Brazil. Okay, so I will just add it to the Google Classroom. Okay, open it and complete it. After that, upload that on the Google Classroom. I will check it. Okay, guys. Am I audible to you? Okay. So anybody having any doubt? We will start the revision from the next class. Okay, next lecture.
Okay. So guys, thank you very much for listening me patiently. Okay. तुमचा हिस्ट्रीचा आणि पॉलिटिकल सायन्सचा पण सिलेबस आपण कम्प्लीट केलेला आहे. ओके. आणि मला आशा आहे की आपण सर्वजण तो कंटिन्युअसली रिवाइज करत आहात. ओके. तुम्हाला एक गोष्ट मी ऑलरेडी अगोदर पण सांगितली की कंटिन्युअस टच मध्ये राहा. तुमचे जे काही टॉपिक आहे, ओके, दिस इयर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू. तुमचा जो टॉपिक आहे, जो सिलेबस आहे, जे पुस्तक आहे, बुक आहे, त्याच्या कंटिन्युअसली टच मध्ये राहा. तुम्ही वाचता किती, समजा तुम्ही पाठ करताय की नाही, हा भाग वेगळा आहे, परंतु ऍटलिस्ट त्याचं रिडिंग करत जा कंटिन्युअसली. ओके. कंटिन्युअसली रिडिंग जर केलं तर काय होतं, तुमची जी काही फोटोग्राफिक मेमरी आहे, ओके, फोटोग्राफिक मेमरी, तर तुम्हाला ऍक्च्युली कोणत्या टॉपिक मध्ये कोणता पार्ट आहे, इव्हन तुम्हाला ते पेज नुसार लक्षात राहील. ऑल राईट. मल्टिपल रिव्हिजन्स इज द बेस्ट थिंग. ओके. मल्टिपल रिव्हिजन्स, कोणतंही एखादा टॉपिक किंवा एखादा आन्सर जस्ट पाठ करण्यापेक्षा त्याला रिलेट करायचा प्रयत्न करा एखाद्या गोष्टीसोबत. ओके. नॅचरल गोष्टीसोबत त्याला रिलेट करण्याचा प्रयत्न करा. ओके. आणि कंटिन्युअसली रिव्हिजन सुरू ठेवा. ओके. इथून मागे 9वी पर्यंत कसं होतं की तुम्हाला हाफ इयरचा सिलेबस होता. ओके. परंतु यावर्षी तुम्हाला पूर्ण इयरचा सिलेबस एक्झाम मध्ये असणार आहे. ओके. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झाम. आय डोंट नो कोरोनामुळे तुमची एक्झाम कधी होणार आहे, काय काही आयडिया नाही त्याची. ओके. मे बी मे मध्ये होऊ शकते. तोपर्यंत तुम्हाला खूप जास्त वेळ आहे. ओके. एक्झामसाठी तयारी करण्यासाठी, प्रिपरेशनसाठी. तर आज एक काम करा, मग एक्सरसाइज कंप्लीट करा, गुगल क्लासरूम वर अपलोड करा. ओके. अँड गाईज, यू कॅन leave the class for today. No issues.